Good morning, children, and good afternoon, children. How are you all? My hearty congratulations for all of you have got the good marks in Kannada test. So, have my hearty congratulations, children. Last class we have learned from ta to na words. This week we are learning from tha to na words. So, children, still those who don't know Kannada, don't be excited. Please call me and ask. I will saying you again and again, especially Jennifer, Prarthana, Maria. Please, if you don't know Kannada or Hindi, again and again you ask me, I will answer you. Okay, please, children, please. If you don't know Kannada, please say for me again and again. Don't do like this. In the next year you will suffer a lot if you didn't learn now. So now shall we start the class, children? Okay. First I'll read all the words. Then I'll start explaining. Tha, tabala, tha, ba, la, tabala, tha, takadi, tha, kavattu ka, da plus e, d, takadi. ಥ ತರಕಾರಿ ಥ ರ ಕ ದೀರ್ಘ ಕ ರ ಪ್ಲಸ್ ಇ ರಿ ತರಕಾರಿ. ಥ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಥ ಮ ದೀರ್ಘ ಮ ರಾವತ್ತು ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಮ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೀ ಟ ರ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಥ ಪಥಸಂಚಲನ ಪ ತ ಸ ಪ್ಲಸ್ ಅಂ ಸಂ ಚ ಲ ನ ಪಥಸಂಚಲನ. ತ ರಥ. ಧ ಧ ಧನ ದ ನ ಧನ ಕೌ. ಧ ಧ ಸ ರ ದಸರ ದಸರ. ಧ ವ ಸ ದವಸ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್. ಧ ನ ಸಾವತ್ತು ಸ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಧನಸ್ಸು ಭೂ. ಧ ನ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನೀ ಯ ಧನಿಯಾ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್. ಧ ರ ಣ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನೀ ಧರಣಿ ದಿ ಅರ್ತ್. ನ ಕ್ಷ ತಾಗೆ ಒತ್ತು ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಟಾರ್. ನ ದ ಪ್ಲಸ್ ಇ ದಿ ನದಿ ರಿವರ್. ನ ರ ಪ್ಲಸ್ ಇ ರಿ ನರಿ ಉಲ್ಫ್. ತ tabala. Tabala means it is one musical instrument. For the classical music or light music, for film music, this instrument they will use. This instrument will teach in the music class. Some of them, those who are interested in tabla to learn, they can go to the musical class and learn. For the any song, Pallavi Charana is there, that for that tala should come means this tabla will use. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆಗಲಿ, ಸಂಗೀತ ಆಗಲಿ, ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಆಗಲಿ, ತಬಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಹೋಗಿ ತಬಲಾನ ಕಲಿತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚರಣ, ಆ ಪಲ್ಲವಿ ಚರಣ ಹಾಡಿಗೆ ಈ ತಾಳ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ತಕ್ಕಡಿ. ತಕ್ಕಡಿ ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿ. ಇವಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ತೂಕ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ತಕ್ಕಡಿನ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ತಕ್ಕಡಿ ಇಸ್ ದ ವೇಗಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. If you go to the shop to buy provisions, vegetable, fruits to see the kg, they will use this weighing machine. In the picture they are showing small one, but it is there the big also. So to see the weight of the things, this will use. Tarakari. Tarakari means vegetables. Children, how much you will eat the vegetables, that much it is very good for health. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತರಕಾರಿನ ತಿಂತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತರಕಾರಿ ತಿಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಥರ ತರಕಾರಿನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಈಚ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ one thing is there. It is very useful to us. in ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿ, ಒಂದೊಂದು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ.
in each vegetable. So you should eat more vegetables. Nowadays more of the doctors will prefer for the do the vegetable salad. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯು ಸಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ. ಇನ್ ದಟ್ program they will say the each that one madam will come, Gauri madam, she will say the value of the vegetables of the each vegetable. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಪಯುಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? when you will go to the clinic or the hospital, when you will got the fever, to see the temperature of your body, they will use this ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪಥಸಂಚಲನ. ಪಥಸಂಚಲನ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್? ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಲೈಕ್ that time they will do the march past, they will salute for the prime minister in the this one that time they will walk and go, no, that is called the ಪಥಸಂಚಲನ. ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆರೇಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪೆರೇಡ್ನು. ಆ ಪೆರೇಡಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು? ನೇವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆರ್ಮಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಇದು ಏನದು ಜಲಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇದು ಪರೇಡಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರಥ. ರಥ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇವರನ್ನ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಊರು ತುಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಥನ ಎಳೆದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರಥ. ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ರಥ, ಇದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಥ. ಈ ರಥನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ರಥ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ದ ಚಾರಿಯೆಟ್. ರಥ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರಿಯೆಟ್. Ratha, they will keep the idol of the god in that Ratha and they will drag it. They will make the procession like anything in whole village. In Mela, they will say in Hindi. Mela, Jatre ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, exhibition like that. In that exhibition ರಥ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೇರಲ್ಲಿ they will do the fair, no, in that they will do this, they will keep the idol in that chariot and they will drag, that is the ratha. And ದನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೌ. ದನ ಅಂದರೆ ಹಸು ಏನು? ಹಸು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ದ cow will give? It will give us milk. From the milk we will make butter, ghee, curd, buttermilk. Or we will do we will from the milk we will do the buttermilk, everything we will do it. ಹಾಲಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರೋದು? ಹಸು. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಹಸುಗೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕೌ on the way, you touch that cow and you do the namaskara for that. Whatever work you want to, it will become successful. There's so many people, they will say that in the cow there will be the gods will be there. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಹಸುನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಸರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ದಸರಾ ಹಬ್ಬ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ.
ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ, ಅದೇ ದಸರಾ. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಈ ಮೈಸೂರು ದಸರಾನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 9 ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳು ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ನೋಡೋದೇ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಗೊತ್ತಾ. ಆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ಸರಿ ನೋಡಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿನ ತೋರಿಸಿ. ದವಸ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್. ದವಸ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್. ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆದಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಗೋಧಿ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ವಗೇರಾ ವಗೇರಾ ವಗೇರಾ. ರೈಸ್, ದಾಲ್, ಜೋವರ್, wheat, paddy, like that all it will be their food grains, no, that is called. And these food grains they will do the powder. It will be also very useful, and without these food grains we can't live. ನಾವು ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬೋ. ಈ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾವಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಧನಸ್ಸು ಬೇಟೆಗಾರ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಧನಸ್ಸು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಸೀತಾದೇವಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಧನಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಬೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮ, Mahabharata Krishna, Arjuna, everyone. When the Rama has broke this Dhanusu, he had married the Lord Sita. From this Dhanusu, Arjuna has broke, he married the Draupadi. ಧನಸ್ಸನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ದ್ರೌಪದಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಅರ್ಜುನ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕಡ್ ದ ಧನಸ್ಸು, ಸೊ ದ್ರೌಪದಿ he married. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನಸ್ಸು, ಬೋ, ಇದು ಆ್ಯರೋ ಬರಲ್ಲ, ಧನಸ್ಸುಗೆ ಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನಿಯಾ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥ. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಧನಿಯಾ ದ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಜಿ ಆರ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎನಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಈ ಧನಿಯಾ ಇಲ್ದಿರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ, ಪಲ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಗೊಜ್ಜಾಗಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಧನಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಶಸ್. ನೀವು ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಗೆ ಧನಿಯಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಧರಣಿ ಅಂದಿ ಅರ್ತ್. ಧರಣಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಭೂಮಿ ಇಲ್ದಿರ ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ಏನು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ, ಏನು? ರೌಂಡ್. ಅದೇ ಭೂಮಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್. ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಮಿಣ ಅಂತ ಜಿಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಚಿಕ್ಕದು, ಅದು ಹತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. From here it will be very twinkling. You will see this is small, but when you go to the near, it is very big. So small we will see from here. ಸ್ಟಾರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಸರಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾರ, ಇವರು ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ನದಿ ಅಂದರೆ ರಿವರ್. ನದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ರಿವರ್. ನದಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನದಿ ಇದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣೆ, ತುಂಗಭದ್ರೆ, ಸರಯು, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಯಮುನಾ. ಸೋ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿವರ್. ಸೊ ತುಂಬ ನದಿಗಳಿದೆ. ಯಾವುದಿದೆ? ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣೆ, ತುಂಗಭದ್ರೆ, ಸರಯು,
ಯಮುನಾ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನದಿಗಳಿದೆ, ಸಿಂಧು, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ನದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನದಿಗಳು. ಈ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಹಳೆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ, ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ ಸೇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್. ಓಡುವ ನದಿ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರಿವರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಸೀ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವಂಥ ಹಾಡು ಈ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ. ಓಡುವ ನದಿ ಸಾಗರವ ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಕೊನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರಿ, ವೂಲ್ಫ್. ನರಿ ಅಂದರೆ ವೂಲ್ಫ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೂಲ್ಫ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್, ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ. ಈ ನರಿ, ದಿಸ್ ನರಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್, ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಿಮಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ನರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಬಲೆ ಇದೇನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಬೆನ್ನಿಂದಲೇ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ನೈಸಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕತ್ತನ್ನ ಕೊಯ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ನೈಸಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಥರ ನಟಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬುದ್ಧಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ತಬಲ, ತಕ್ಕಡಿ, ಕಾವತ್ತು ಡ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಡಿ, ತಕ್ಕಡಿ. ವೇಗಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ದೀರ್ಘ ರ ಪ್ಲಸ್ ಇ ರಿ, ತರಕಾರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ದೀರ್ಘ ಅರ್ಕಾವತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೀ ಟ ರ, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಪಥಸಂಚಲನ, ಸ ಪ್ಲಸ್ ಚಲನ, ಪಥಸಂಚಲನ. ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್, ರಥ, ದನ, ಖೌ, ದಸರಾ. ದವಸ, ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್. ಧನಸ್ಸು, ಸ ಪ್ಲಸ್ ಸು, ಧನಸ್ಸು. ನ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಿ ಯ, ಧನಿಯಾ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್. ನ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಿ, ಧರಣಿ, ದಿ ಅರ್ತ್. ತ ಪ್ಲಸ್ ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಸ್ಟಾರ್. ದ ಪ್ಲಸ್ ಇ ದಿ, ನದಿ, ರಿವರ್. ರ ಪ್ಲಸ್ ಇ ರಿ, ನರಿ, ವೂಲ್ಫ್. Children, all of you learn these words and write in your class work each word 5 times. Today you learn dha, 3 letters words, each word 5 times. The next week you learn dha and na words. Okay, I think all of you will. If you don't know, you call me. I will say and give you how to read. Thank you very much, children. All the best. God bless you all.